आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पथारखंडी के विधायक कृष्णेंदु पाल ने 10 करोड़ रुपए की लागत से पथारखंडी बाजार क्षेत्र में नदी बांध संस्कार के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। बांसकांदी उन्नयनखंड का दिन गोविंदपुर बांसकांदी गांव पंचायत क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का सूचना किया सुनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने। लोगों में छाई हुई है खुशी की दौड़। उदारवन शिक्षाखंड का दिन 617 नंबर जयराम निम्न बुनियादी विद्यालय में माहौल बन रहा है एक अनोखी दास्तान। कार्यकर्ताओं की प्रयास से छा रही है हरियाली। के 138वां जन्मोत्सव व 48वां विग्रह प्रतिष्ठा वार्षिकी कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाएगी कई कार्यक्रम। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तारित जानकारी। जाने माने संगीत कलाकार सुरकार सलील चौधरी के स्मरण में आंगिक सांस्कृतिक संस्था के कार्यकर्ताओं के उद्योग से गांधी भवन आयोजित हुआ शरण उत्सव कार्यक्रम। शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में पैरामाउंट इंग्लिश एकेडमी के आर्थिक अनुदान के चलते शुरू हुआ सुपर डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता। पहले मैच में इंडिया क्लब को हराया जानीगंज के खिलाड़ियों ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पथारखंडी के विधायक कृष्णेंदु पाल ने पथारखंडी बाजार इलाके में नदी बांध संरक्षण किए जाने के उद्देश्य को सामने रख 10 करोड़ रुपए के नए प्रकल्प का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किया। सरकारी सूची के अनुसार पथारखंडी के बाजार संलग्न इलाके में सर्कल अफसर अदिति नुनिसा, जल संपदा विभाग के शीर्ष अधिकारी व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस निर्माण व संस्कार कार्य का शिलान्यास किया। हर साल नदी में पानी बढ़ जाने से बाजार के साथ साथ आसपास के इलाका बाढ़ से प्रभावित होती है। इस क्षेत्र में बांध के निर्माण कार्य हो जाने से लोग प्रभावित नहीं होंगे। इस दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेते हुए उन्होंने इस दिन इस बांध का आनुষ্ঠাनिक शिलान्यास किया व निर्माण कार्य जल्द से जल्द संपन्न किए जाने के लिए कार्यकर्ताओं से मांग भी किया। আমি তো মোটর রাজনীতি করি না, পুরো মালিক সালিক দ্বারা কন্ট্রাক্টর আর ইঞ্জিনিয়ার দিও দাদা 100 meter vertical lane filled with reversible pipe. vertical তো এমনি horizontal এমনি horizontal একটু উপরে দিকে মারিয়ে স্যার ওইদিকে ফোন স্যার বিট স্লোপ এইটা কি এইটা সাব ডিভিশনের এসডিও, আমাদের সার্কুল অফিসার অদিতি নুনিসা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র দাস, সুকুল দাস, বীরেন্দ্র দাস, সঞ্জীব দেবনাথ থেকে আরম্ভ করে শ্রদ্ধার বৃহত্তর এই পাতাকান্দি শহর অঞ্চলের শ্রদ্ধার নাগরিকবৃন্দ, সম্মুখ উপস্থিত এবং আমার এই এলাকার সবাই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরা, অনেকদিন ধরে পাতাকান্দি বিশেষ করে সরকার মানিকগঞ্জ কান্দিয়া বালিয়া এইসব এলাকার অবস্থা কি ছিল আমরা সবাই যাবো। বিশেষ করে কানাই বাজার থেকে রামকৃষ্ণ বাজারের রাস্তার অবস্থা কি ছিল, পাতারকান্দি কাঁচির বাজার রাস্তার অবস্থা কি ছিল, এগুলো এখন আমাদের আলোচনা
আলোচনা করতে হবে, আমাদের মনে করতে হবে। আমরা এগুলো নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি, আমরা হিউম্যান মেমোরি তো আমরা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। সব সময় আন্দোলন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই কথা। নমস্কার, আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে সন্মানীয় অসম চৰকাৰৰ পশুপালন পশু চিকিৎসা আইন আৰু পিডব্লিউডি বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসমূহ আৰু সমূহ চৰকাৰৰ উপস্থিত ৰাইজ, আজি মন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ irrigation measures to protect Patharakhandi town and Damanarpara from the erosion of river Longplat on its right bank. এই স্কিমখন শিলান্যাস কৰিলে। স্কিমখনৰ আনুমানিক মূল্য হৈছে 8 কোটি টকা আৰু এইমাত্ৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা অনুসৰি আৰু 2 কোটি টকাৰ চেকখন অনুমোদন পাব। ৰাইজসকল, মই আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে কৈ দিছো, এই স্কিম দুখনত আমাৰ যিখিনি প্ৰভিজন আছে সেইখিনি মই অকণমান থুলমূলকৈ কৈ দিছো। ইয়াত প্ৰপ'জ এণ্টি-ইৰ'শ্যন লেংথ আছে 670 মিটাৰ, আৰ্টৱৰ্ক আছে 850 মিটাৰ। बांसकांदी उन्नयन खंड के अधीन गोविंदपुर बांसकांदी ग्राम पंचायत क्षेत्र में निजी प्रयास के चलते छोटे छोटे सड़क का सूचना किया जा रहा है। विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया कई क्षेत्रों में राजमार्गों की संस्कार व विकास के कार्य में इन दिनों वक्त दे रहे हैं। कुल 90 इलाके में यह कार्यक्रम चल रहा है। 10 ग्रुप में 30 सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर कई क्षेत्रों में उन्होंने सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया और आने वाले दिनों में लोगों को समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया। আগামীতে আমার ইচ্ছা হইলো যে যতটা রাস্তা বাকি আছে সব কয়টা রাস্তায় আমরা সিসি ব্লকের রাস্তা করতাম। ছোট রাস্তাগুলা, বড় যেগুলা স্কুল কলেজ বড় প্রজেক্ট আছে এগুলো তো কর্মই, এছাড়া ছোট ছোট মানুষের গলির যতটা রাস্তা আছে সবটাই সিসি ব্লকের আমার প্ল্যান আছে। আমরা আগামী 1 বছর 2 বছর ফেজ ওয়াইজ নিমু, যেটা বেশি বড় ওটা প্রথম বছর নিমু, এরপরে ফেজ ওয়াইজ করতে থাকবো, এই হলো প্ল্যান। বাকি আপনারা দোয়া যদি থাকে আবার 5 বছরের লাগে যদি সুযোগ দিন তখনই প্ল্যান করতে পারবেন। বিফোর ইলেকশন যতটা ছোট ছোট কাজ হাত দিছি ওটা কমপ্লিট করিয়ে দেব। আর দোয়া করবো আপনারা সবে মিলিয়া। হালাত তো যেটা আছে হালাত হলো এডুকেশন, আর একটা হইলো মুসলিম হিসাবে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে চলা, আর दूसरा কোনো রাস্তা নাই। उदारबंद विधानसभा केंद्र के अधीन 617 नंबर जयराम न्यूनो बुनियादी विद्यालय में केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि परिवेश की सुचारू वास्तवायन किया जा रहा है। प्राकृतिक वातावरण को संतुलन को बरकरार रखे जाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम हाथों में लिए गए हैं, जिसके चलते कई औषधि के पेड़ तथा साग सब्जी व फूलों के दस्ते लगाए गए हैं और प्रकृति की माहौल को और भी सुंदर किए जाने के क्षेत्र में कमेटी के सभापति मीठू भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस क्षेत्र में लोगों में काफी खुशी की माहौल है, क्योंकि स्कूल क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने के चलते स्कूल का माहौल ही अलग बन गई है और एक खूबसूरत पार्क की तरह स्कूल का माहौल बन जाने से लोगों का यातायात वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। ভাবে জড়িত আর ছাত্ররা তো আছেই সব সময় এই চারা গাছের সঙ্গে জল দেওয়া, টাইম টেবিল মেনটেন করিয়া। কিছু আমাদের এই ছাত্ররা আছে যারা বিদ্যালয় কার্যসূচিগুলো শেষ করার পরে তারা ওই গাছগুলাতে জল দেওয়ার একটা দায়িত্ব থাকে। তোর সঙ্গে এলাকার যে ছাত্ররা আছে তাদেরকে নিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যসূচি শেষ হওয়ার পর বিকালবেলা ওদেরকে উনি নিয়ে আবার এইগুলা ওই গাছের গুড়ি পরিষ্কার করা, গাছে জল দেওয়া, বিভিন্ন ধরনের এইগুলা পদক্ষেপ সবসময় নেন।
সবের মানে সাহায্যে আজকে আমরা এই বর্তমানে এই অবস্থায় আছি। বর্তমানে আমরা বিদ্যালয়ে এই যে সবজির বাগান, এরপর এখানে একটা আছে ফুলের বাগান এবং তৎসঙ্গে একটা স্পেশাল আমরা ওই ঔষধি বাগান একটা তৈরি করে রাখছি। চেষ্টা করছি আগামীতে যাতে আরও সুবিধা হয়, যাতে ওই আমাদের যে লোকাল যেগুলো ঔষধ বন ঔষধি আছে ওইগুলার নাম জানে বাচ্চারা, এবং এমনও কিছু গাছ আছে যেগুলা মানে সবের বাড়িতে নেই, আবার ওইগুলা যদি আবার স্কুলে যার ঘরে অতিরিক্ত আছে ওইগুলো আনিয়ে দিয়ে দেন, তাহলে এখানে লাগানোর পরে যার নেই এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে। তো অনেক মানে সমাজের একটা সম্পত্তি, বিদ্যালয় একটা সমাজের সম্পত্তি। তো আমরা এই চেষ্টা করছি। আচ্ছা, আমি ওই আরেকটা জিনিস জানতে চাই যে এসএমসি সভাপতি বলছেন নাকি ইনি, যে এই বাচ্চারা নিয়ে কাজ করছেন? উনি আমাদের অ্যালুমিনি কমিটির প্রেসিডেন্ট মিঠু বল। হ্যাঁ, মানে তাই নয় এই স্কুলের দিকে নজর রাখছেন সব সময় ওনার অবদান অনেক কিছু আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর আমার বিশেষ করে আমার অনেক ভালো লেগেছে যে আপনার आने वाले 7 व 8 फरवरी को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की 138वां जन्मोत्सव तथा 48वां विग्रह प्रतिष्ठा वार्षिकी महासमारोह कार्यक्रम सिलचर के सत्संग विहार में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया। पत्रकार के साथ बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने पूरे कार्यक्रम के बारे में भी विस्तारित तौर पर खुलासा किए। আপনাদের বিরক্ত করলাম। আচ্ছা, হয়তো অন্যান্য যারা আছেন এখানে আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিই। আপনার উৎসব কমিটির সভাপতি হিমাংশু ভূষণ নাথ, আপনার মন্দিরের চিত্রকৃষ্ণ বিহারের বর্তমানে দায়িত্বে আছেন বাম দিকে পাওয়া আইন কার্যকরী সম্পাদকের দায়িত্ব। এছাড়া বাকি যারা আমরা সব এখানে আছি, সব আলাদা আলাদা ইন্ট্রোডাকশন না দিয়ে বরং আমরা বলবো আমরা সব উৎসব কমিটির সঙ্গে যুক্ত। এই হলো পরিচয়। আপনার পরিচয় সম্পর্কে মোটামুটি জানা আছে, যদিও তবু কইতে পারবেন না ইচ্ছা হইলে কে কোন ইয়ের দিকে আইসেন, কোন ইয়ের দিকে আইসেন এটা কইতে পারেন, বাধ্যতামূলক না। আপনারা সবাই আমি চিন্তামি তবু আর যদি মনে হয়। আর আমরা পরবর্তী কথা মহত্ব পড়ে তার আগে আমরা উৎসবের একটা ইয়ে আছে, কার্যসূচি যেটা একটা একটা শব্দ দিলাম ঠিক আছে। আগে নাও না তারা বুঝলাই না তারা হয়তো অন্যান্য যারা আছেন এখানে আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিই। আপনার উৎসব কমিটির সভাপতি হিমাংশু ভূষণ নাথ, আপনার মন্দিরের চিত্রকৃষ্ণ বিহারের বর্তমানে দায়িত্বে আছেন বাম দিকে পাওয়া আইন কার্যকরী সম্পাদকের দায়িত্ব। এছাড়া বাকি যারা আমরা সব এখানে আছি, সব আলাদা আলাদা ইন্ট্রোডাকশন না দিয়ে বরং আমরা বলবো আমরা সব উৎসব কমিটির সঙ্গে যুক্ত। এই হলো পরিচয়। আপনার পরিচয় সম্পর্কে মোটামুটি জানা আছে, যদিও তবু কইতে পারবেন না ইচ্ছা হইলে কে কোন ইয়ের দিকে আইসেন, কোন ইয়ের দিকে আইসেন এটা কইতে পারবেন, বাধ্যতামূলক না। আপনারা সবাই আমি চিন্তামি তবু আর যদি মনে হয়। আর আমরা পরবর্তী কথা মহত্ব পড়ে তার আগে আমরা উৎসবের একটা ইয়ে আছে, কার্যসূচি যেটা একটা একটা শব্দ দিলাম
উৎসবের দিন ভান্ডারায় প্রসাদ নিয়েছিল 40,000 লোক। এবছর কত আশা করছেন? আমরা এবারে মোটামুটি 40-45। ব্যাপারটা হচ্ছে 8 তারিখ থেকে আমাদের উৎসব 8 তারিখ, 10 তারিখ থেকে তো মেট্রিক পরীক্ষা স্টার্ট, 11 তারিখ থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা স্টার্ট, ফলে একটা অবস্ট্রাকশন তো আছেই। তবুও আমরা 40-45,000 লোকের এক্সপেকটেশনস এবছরও করছি। যানজট যেটা দেখা যায় প্রত্যেকবার এখানে যানজট হয়। যানজটের জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে তো এই রাস্তাটাকে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারটা থাকে। 2 নম্বর হচ্ছে দেখেন যানজট হয়, আমাদেরকে ওই যে কীর্তনে দেয়, তপবন্ধ করে কীর্তনের মাঠটা ওরা আমাদেরকে দেয় কার পার্কিংয়ের জন্য। কথাটা বুঝলেন তো? এদিকে দিয়ে যান চলাচল কিন্তু উৎসবের দিন বন্ধ হয়ে যায়। এই উৎসবের দিন এই ইয়ের থেকে বিবেকানন্দ রোডের পয়েন্ট পর্যন্ত, আপনার তপবন্ধনগরের পয়েন্ট থেকে বিবেকানন্দ রোডের পয়েন্ট পর্যন্ত কোনো থাকে না, এই যানবাহন থাকে না। একমাত্র আমরা ডিগনেটরিজ যারা, যেমন আজকে আপনি যদি যেসব বক্তাদেরকে আপনি ইনভাইট করে আনছেন, তাদের গাড়িটার জন্য আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পাস ইস্যু করি। এছাড়া আমাদের গুরু ভাইদের কোনো গাড়ি, আমাদের ব্যক্তিগতও কোনো গাড়ি আমরা অ্যালাউ করি না টু এন্টার ইন দিস প্রিমিসেস। আর ওই সময় আমার সম্ভবও হয় না, মানুষের এত থাকে, কোলাহল থাকে, এত ভিড় থাকে যে আমাদের গাড়ি আনা সম্ভব না। একমাত্র ডিগনিটরিজ যাদেরকে আমরা ইনভাইট করে আনছি, তাদের গাড়িগুলো আমরা ঢোকাই। এবং ডাক্তার যারা আমাদের মেডিকেল ক্যাম্প হয়, ডাক্তাররা যারা আসেন, তাদের গাড়িকেও কিন্তু আমরা বাইরে ওই মাঠের মধ্যে স্ট্যান্ড করিয়ে রাখাই। চেষ্টা করছি দাদা, রাস্তাতে যদি এখন যেভাবে বাড়ার একটা নিচ্ছে, তাতে যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় না অদূর ভবিষ্যতে আমরা এই যানজটটাও বোধহয় এড়িয়ে যেতে পারবো। আমরা 100% ইউটিলাইজেশন, আমাদের মন্দিরের যে 14 বিঘা জমি, এই 14 বিঘা জমি আমরা 100% ইউটিলাইজেশনে নিয়ে এসেছি। গত বছরে 5-6 বিঘা জায়গা আমাদের আনইউটিলাইজ থাকতো শুধুমাত্র আনন্দবাজারে প্রসাদ দেওয়ার জন্য। এবার কিন্তু তা না, আমরা পুরো প্যান্ডেলটাকে ফাঁকা করে আমরা সামনের দিকের জায়গাটাকে কিন্তু খালি রেখে দিচ্ছি। আপনারা যদি একটু দয়া করে ঘুরে দেখবেন যে আমরা যাতে মানুষ হলে আমার ক্যাম্পাসের ভিতরে আমি আমার লোকের দিতে পারি, লোক সংকলন করতে পারি, রাস্তার মধ্যে যাতে লোকের ভিড় যানজট এগুলো না হয়, আমরা আমাদের তরফ থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিছুটা হলেও একটু আলাদাভাবে করা। তাছাড়া তো শোভাযাত্রা, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, সময় ঘোষণা, আমাদের এই জিনিসগুলো তো আছেই। সারাদিন সারা রাত ধরে মানুষ থাকা অবধি, রাত্র অবধি আমাদের ভান্ডারায় প্রসাদ বিতরণ চলে। আগের দিন আছে মাতৃ সম্মেলন 7 তারিখে 11টার সময়, 10:30টার সময় আমাদের উৎসব উদ্বোধন, 11টার সময় হচ্ছে মাতৃ সম্মেলন। তারপরে আমাদের লোকাল মানুষদের দিয়ে গান বাজনা এগুলো হবে। সন্ধ্যার সময় হচ্ছে আপনার ওই রাজু দাস বাউলের গান। আর আমাদের ধর্মসভার পরে আমাদের প্রার্থনা হয়, প্রার্থনার পর হবে আপনার এই ব্যান্ডের প্রজেক্ট অয়ন পুরকাইস্তার তার ব্যান্ডের গানগুলো। আপাতত তো এইটুকুনি। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আর একটা কথা নিজের থেকে বলে দিই, আমাদের এবারে প্রসেশনের পরিক্রমার রুটটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে আপনার চিত্তরঞ্জন থেকে হসপিটাল রোড হয়ে, হসপিটাল রোড হয়ে অম্বিকাবর্তী ঘুরে এসে আমরা শিলচর মন্দিরে প্রবেশ করবো। এবারে রোডটা একটু বেশি। আর আপনারা সবাই এসছেন, আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের কাছে দাদা সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। আর উৎসবের দিনে আসবেন। আমাদের যদি তেমন কোনো কিছু আপনাদের বিশদ দৃশ্য মনে হয়, আমাদেরকে বলবেন যে এই জিনিসটা এইভাবে না করে ওইভাবে করলে ভালো হয়। আপনারা সহযোগিতা করে আসছেন প্রতি বছর, এবছরও আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা আপনাদের কাছে আশা করি। জয় গুরু।
আমাদের যে উৎসবের প্রস্তুতিটা চলছে, এই উৎসবটার সূচনা হয়েছিল 1978 ইংরেজির 22শে ফেব্রুয়ারি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যাকে আমরা শ্রী শ্রী বরদা বলে সম্বোধন করি, তিনি এসে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 22 ফেব্রুয়ারি আমাদের এই উৎসবটা শুরু হয় পরবর্তী বছর থেকে। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি এবং মেট্রিক পরীক্ষা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে, আমরা যাতে ছাত্রছাত্রীদের কোনো অসুবিধা না হয়, তাহলে আমরাও ওই 22 ফেব্রুয়ারি থেকে উৎসবটাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছি। ফেব্রুয়ারি মাসে করছি এখনো, প্রথম বা দ্বিতীয় রবিবার। এই হচ্ছে এই উৎসবের সূচনার ইতিহাস। আমরা শিলচর সৎসঙ্গ বিহারে প্রতি বছর খুব ধুমধাম করে এই উৎসবটা করি, প্রচণ্ড জনসমাগম হয়। গত বছর আমরা যেসব জায়গাতে প্যান্ডেল করতাম, সেই সব জায়গায় প্যান্ডেল করার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে জনসমাগমের তুলনায় যেন স্থানটা সংকুলান হচ্ছে না। আমাদের পিছনে কিছু জায়গা ছিল, যে জায়গাগুলো ফিলিং আর না থাকার দরুন সেখানে প্যান্ডেল করা সম্ভব হয়নি। আমরা আনন্দবাজারের বন্দোবস্ত করতাম ওইখানটায়। আনন্দবাজারে আমাদের স্থায়ী 2টা ফ্লোর আছে, 12,000 স্কোয়ার ফিটের 2টা ফ্লোর আছে, তাতেও এই উৎসবে প্রসাদ দেওয়ার সংকুলান হয় না। আমরা তখন ওই মাঠে লোয়ার ল্যান্ডটার মধ্যে আমরা আবার টেম্পোরারি করতাম, সেট করতাম প্রসাদ দেওয়ার জন্য। গত বছর যখন স্থান সংকুলান হয় নাই, আচার্যদেব তারপর বলেছিলেন যে এই জমিটা মাটি ভরাট করে প্যান্ডেলটাকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা, রাস্তার ব্লকেড হওয়ার সম্ভাবনা, এইসবের হাত থেকে যেন রক্ষা পাওয়া যায়। আমরা ওই জায়গাটা করে এবার আপনারা যাবার সময় দয়া করে দেখে যাবেন যে আমরা প্যান্ডেলটা কোথায় তৈরি করছি। একদম আনন্দবাজারের প্যারালাল করে আমরা প্যান্ডেলটা তৈরি করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে প্রসাদ দেবো কই? ওই কথাটা যখন আচার্যদেবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন আচার্যদেব বললেন, আপনাদের তো 2টা তালাতে হয়, আরেকটা তালা কনস্ট্রাক্ট করেন। যে 8-10 হাজার স্কোয়ার ফিটের আপনারা প্যান্ডেল তৈরি করেন নিচে, ওই 3 তালাটা যদি করে দেন তাহলে তো আরও 12,000 স্কোয়ার ফুট হয়ে যাবে। আমরা এইবারই প্রথম, আমাদের কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, আমরা এই 3 তলায় আনন্দবাজারের প্রসাদের বন্দোবস্ত করব। তাছাড়া আমরা এইবারের উৎসবের যে আমরা প্রতি বছর যে উৎসব করি, ধর্মসভা করি, এটা আমাদের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ থাকে। গত বছর আমরা কিছু বিদগ্ধ জনেদের এনেছিলাম, উকিলের থেকে, ডাক্তারের থেকে এবং শিক্ষাবিদদের তরফ থেকে এনেছিলাম। ওইটা খুব মানুষের কাছে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই আমরা এবার আমাদের ধর্মসভাতে 3টা সাবজেক্ট চুজ করেছি। আদর্শ মানুষ গঠনে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, এটাতে বক্তব্য রাখার জন্য আমরা অনুরোধ জানিয়েছি এবং তিনি সম্মতিও জানিয়েছেন। ডক্টর জগদীশ মজুমদার, তিনি হচ্ছেন ডাইরেক্টর এরিয়ান সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল অ্যান্ড সেন্ট থমাস রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে। প্রফেসর সৈয়দ আলফ্রেড হোসেন, তিনি বলবেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের দৃষ্টিতে ইসলাম, যেটা নিয়ে আজকের খুব প্রাসঙ্গিক। আমরা ধর্মের নামে যে বিভেদ করি, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এইটাকে কি বলেছেন, ঠাকুরের দৃষ্টিতে ইসলামকে কি বলেছেন, এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখবেন প্রফেসর সৈয়দ আলফ্রেড হোসেন। তিনি হচ্ছেন ডিপার্টমেন্ট অফ মাস কমিউনিকেশন, আসাম ইউনিভার্সিটি। 3 নম্বর বক্তা হচ্ছেন প্রফেসর নিরঞ্জন রায়, ভাইস চ্যান্সেলর, গুরুচরণ ইউনিভার্সিটি। তার সাবজেক্ট হচ্ছে অত্যাধুনিক অর্থনীতির প্রশ্নে শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রাসঙ্গিকতা, যেটা আমাদের এখন একদম জ্বলন্ত ইস্যুস। এই ইস্যুগুলোর জন্য এর মধ্যে একমাত্র নিরঞ্জন রায় দাদাই হচ্ছেন আমাদের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চরণাশ্রিত, বাকি 2 জন কিন্তু বাইরের। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, দয়া করে এই ধর্মসভাটা হচ্ছে 3টা 20 মিনিট থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত, ওইটাকে কাভার করার জন্য। তার আগে 2টা থেকে 3টা 15 মিনিট পর্যন্ত আমাদের একটা সৎসঙ্গী সম্মেলন হয়। এই সৎসঙ্গী সম্মেলনে ঠাকুরের জীবন আদর্শের উপরে অনেকে আসেন, বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসেন, তারা বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আসেন। এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বক্তব্যের মধ্যে যদি সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পান, তারা আবার সেই প্রশ্ন নিয়েই বাড়ি ফিরে যান। তাই আমরা আজকে 4-5 বছর থেকে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারবেন। এই ইয়েটাও কিন্তু
এখন উঠালেও জনগণ মানছে না, বলছে না আপনারা এই ইয়েটা রাখবেন। সৎসঙ্গী সম্মেলনে বক্তারা শুধু বক্তব্য দিয়ে যাবে, তাতে তা না করে আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো যেন আমরা পাই। এবার দুপুর 2টা থেকে 3টা 15 মিনিট পর্যন্ত এই সৎসঙ্গী সম্মেলনে ঠাকুরের জীবন আদর্শের উপর প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক আলোচনা। তা আমরা অন্যান্য বছর কি করতাম, মাইক্রোফোন ওদের হাতে দিয়ে দিতাম, মাইক্রোফোনে ওরা প্রশ্ন করতো, আমরা উত্তর দিতাম। এইবার তারা একটু পরিবর্তন ঘটিয়েছি, যে প্রশ্নকর্তারা লিখিতভাবে নিজের নাম, মোবাইল নাম্বার, ফ্যামিলি কোড নাম্বার সহ ন্যূনতম উৎসবের 7 দিন পূর্বে মন্দিরের উৎসব অফিসে জমা করবেন। কারণ 3টা 15 মিনিটে যখন সৎসঙ্গী সম্মেলন যদি আমরা শেষ না করি, তাহলে 3টা 20 মিনিটে আমরা ধর্মসভা শুরু করতে পারি না। কিন্তু মানুষের এত প্রশ্ন থাকে, আমরা সঠিক সময় এটা শেষ করতে পারি না বলে ওদেরকে বলেছি তোমরা লিখিতভাবে প্রশ্নের উত্তর দাও, প্রশ্ন করো, আমরা উত্তর ঠাকুর এটা কোন বইতে বলেছেন, কোন জায়গায় আছে লেখা, এই জিনিসগুলো কোটিং করে আমরা তোমাদেরকে মঞ্চ থেকে জানিয়ে দেব। ইন্ডিভিজুয়াল প্রশ্ন করার আর সুযোগ দিচ্ছি না, তাতে আমরা টাইমটাকে কাভার আপ করতে পারি না। 7 তারিখ সন্ধ্যার সময় শ্রী রাজু দাস বাউল বলে জি বাংলার সারেগামা পাক খ্যাত বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে আসছেন, তিনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। আর 8/2/2026 ইংরাজি প্রজেক্ট অয়নপুর কাছ দেওঘর থেকে আগত একটা ব্যান্ড, দেওঘরের যে ব্যান্ডটা অরিজিনাল ব্যান্ডটার নাম হচ্ছে হোয়াইট ব্যান্ড, তারই শিল্পী অয়নপুর কাইস্ত, ওনাদের একটা দল 8 তারিখে এসে আমাদের ওই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। এই समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में जाने माने संगीत कलाकार सुरकार सलील चौधरी के स्मरण में आंगिक सांस्कृतिक संस्था के कार्यकर्ता एवं उद्योग से शिलचर के गांधी भवन में सलील चौधरी स्मरण संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संगीत संध्या में कई जाने माने कलाकारों ने सुरीले गीत गाकर सलील चौधरी की स्मृतियों को और भी उजागर किया और उनके द्वारा लिखे गए गीत तथा उनकी जीवनादर्श के कई पहलुओं पर वक्ताओं ने आलोकपात भी किए। कार्यक्रम में जाने माने हस्तियों के साथ साथ कई जाने माने कलाकार गण भी मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि অশেষ ধন্যবাদ আমাদের শঙ্কর বিশ্বাস মহাশয়। বিভিন্ন সময় যখন দাঙ্গা হয়েছিল আসামে, তখন উনি অনেকের সঙ্গে হেমন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে থেকে উনি অনেক জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে উনি আমাদের যারা এই সমস্ত মানে অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিলেন সবাইকে একটা গণনাট্যের গণসঙ্গীতের মাধ্যমে ওদেরকে একটা মূল স্রোতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তো যাই হোক, সেটা সঙ্গীতের কথা আমি তো আর বেশি করে বলতে পারবো না। আমি অ্যাকচুয়ালি ব্যবসা সংস্থায় আমি জড়িত এবং তার সঙ্গে যতটুকু পারি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বলুন আর আমার শিলচরের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বলুন, আমি চেষ্টা করি আমাদের শিলচরকে যতটুকু সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এতে
এই, আমি যতটুকু পারি চেষ্টা করে যাচ্ছি। নিজে আমি ব্যক্তিগত জীবনে ডাক টিকিট বলুন আর পয়েন্ট সংগ্রহ বলুন আর কিছু দেশ বিদেশের পত্রিকাও মানে সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। তো যাই হোক, আজকের দিনে এতটুকুই থাক। আগামী দিনে আপনাদের সঙ্গে যখন আবার পরিচয় হবে, আবার যখন আমি বলবো, তখন আমরা অন্য ব্যাপারেও কথা বলবো। আজকে আমরা সলিল চৌধুরীর এই যে শ্রদ্ধা জানানোর যে অনুষ্ঠান আপনারা আয়োজন করেছেন, এটা যাতে এখনই শুরু হয়, কারণ সবাই এর জন্যই বসে আছে। তো আমি মনে করি আমাদের জন্য ঢাকা থেকে আসছেন, বিদেশ থেকে আরেক দেশে এসে একটা পরিচ্ছন্ন গ্রাম দেখতে। আর একটা সামান্য একটা কথা বলে আমি শেষ করছি আমার বক্তব্য। আমরা নাগরিক স্বার্থ রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে প্রায় অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বছর দুয়েক আগে আমরা এরকম করছি একটা রাঙ্গির ঘাড়িতে। আইজল কত দূর? আইজল তো আমেরিকার মতো দূর নয়। হ্যাঁ, আইজল তো আমাদের পাশে। সেই পাশে একটা শহর, একটা রাজ্য কিভাবে সুন্দর জীবন চর্চা করতে হয় তা দেখিয়ে যাচ্ছে। विनम्र अनुरोध। शिवचर की जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित सुपर डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। पैरामाउंट इंग्लिश स्कूल के आर्थिक अनुदान के चलते यह प्रतियोगिता शुरू किया गया है। 4 फरवरी को इस प्रतियोगिता का पहला मैच यूनाइटेड क्लब और इंडिया क्लब के बीच आयोजित किया गया, जिसमें इंडिया क्लब को यूनाइटेड क्लब ने हराकर पहले मैच में 2 पॉइंट हासिल किया। ওমেন্স ক্রিকেট একটা করার ইচ্ছা আছে। ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ক্রিকেট ফাইন্যান্স রেডি है लेकिन लोग काजिया का वजह से नहीं करवा पा रहा। मेरा चले नहीं पा रहा, जल्दी चले रेट वाला। আমাদের ইন্ডিয়া ক্লাব বনাম ইউনাইটেড ক্লাবের মধ্যে আমি আমাদের অস্থায়ী মঞ্চে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি শ্রী শিবব্রত দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ করছি আসার জন্য। হিসাবে উপস্থিত আছেন জোরহাট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক শ্রী জোল খান মহাশয়। আমি ওনাকে অনুরোধ করব আমাদের অস্থায়ী মঞ্চের সামনে চলে আসার জন্য। ধন্যবাদ। আর জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র আম্পায়ার শ্রী উৎপল গৌতমকে আমি অনুরোধ করব মঞ্চে চলে আসার জন্য। আজকে আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইনচার্জ সেক্রেটারি শ্রী দেবাশিস সোম মহাশয়কে অস্থায়ী মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ রাখছি। আমাদের একটা জোরে করতালি দিয়ে উৎসাহ দিন। ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ এবারে আমি আমাদের বড়া এবং উমাশঙ্কর গৌতম
আর আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত রয়েছেন এখানে প্যারামাউন্ট ইংলিশ একাডেমির কর্ণধার সুধাংশু কুমার দাস, জেলা ক্রীড়া সংস্থার শিলচরের ইনচার্জ জেনারেল সেক্রেটারি দেবাশিস সোম, কোষাধ্যক্ষ বুদ্ধদেব চৌধুরী, যেটা আমরা প্যারামাউন্ট ইংলিশ একাডেমি এই নামে হচ্ছে বিগত 3 বছর থেকে। প্যারামাউন্ট ইংলিশ একাডেমির কর্ণধার সুধাংশু কুমার দাস আমার বিশেষ বন্ধু। উনি আমার অনুরোধে এই লোকাল প্লেয়াররা অনেক কিছু টিপস পাবে, অনেক কিছু শিখতে পারবে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই টুর্নামেন্টগুলো আয়োজন করা হয়। আমরা তারপরেও ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন, থার্ড ডিভিশন ক্রিকেটও আয়োজন করে থাকি, স্কুল লেভেলে ক্রিকেট আয়োজন করে থাকি। তো আজকে যারা আমাদের সম্মানিত অতিথিরা উপস্থিত আছেন তাদের আমরা পেয়ে সত্যি আনন্দিত, গর্বিত যে জোরহাট থেকেই 3 জন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এবং স্টেট লেভেলে আমাদের পার্টিসিপেশন করতে পারে, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ক্ৰীড়া সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা ক্ৰীড়া সন্থাৰ অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল, খেলুৱৈসকল, সদৌদিলৈকে মই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি মোৰ বাবে সৌভাগ্য, বহুদিনৰ পৰা শুনি থকা এই শিলচৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ এই খেলপথাৰত আজি মই উপস্থিত হ'বলৈ পাইছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে যি ইয়াত সন্মান যাচিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সৰুৰে পৰা আমি শুনি থাকোঁ শিলচৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থালৈকে মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। ক্ৰীড়া সন্থাখন কেনেকৈ চলাই নিয়াত কিমান কষ্ট, খেলুৱৈ উলিয়াই অনাৰ কিমান কষ্ট আমি নিজে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ দায়িত্বত থকা এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে সেই কথা অনুভৱ কৰোঁ। সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি দুইটা দলক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইণ্ডিয়া ক্লাব অসমৰ এটা নাম থকা ক্লাব, আমি সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ। এইমাত্ৰ মই সভাপতি ডাঙৰীয়াক সুধিছোঁ যে ইণ্ডিয়া ক্লাব বহুত পুৰণা ক্লাব, তেখেতে কৈছে যে 125 years চেলিব্ৰেশ্যন হৈ গৈছে, বহুত অসমৰ এটা অন্যতম পুৰণি ক্লাব। গতিকে দুইটা দললৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কার। আজকে এখানে উপস্থিত আমরা খুব ভালো ওরাগলি যে আজকে এই সুপার ডিভিশন খেলার সময় যে জোরহাট থেকে ডিএসএ সেক্রেটারি এবং অতিথি যারা এসছেন ওদেরকে আমি আমার হৃদয় দিয়ে আমি ওদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এবং এই আজকে খেলাটা যে আমাকে স্পন্সর করার জন্য যে সুযোগ দিয়েছেন এই ডিএসএ শিলচরে, ওদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং যারা আজকে আমরা মিডিয়া গ্রুপ যারা এসছেন ওদেরকে আমি নমস্কার। অ্যাকচুয়ালি এই যে আজকে ডিভিশন সুপার ডিভিশন যে খেলা হচ্ছে, এটা একটি আমার বন্ধু শুভ দত্ত যখন প্রেসিডেন্ট হয়েছিল এখানে ডিএসসিতে, তখন ও আমাকে বলছিল যে তুমি এক কাজ করো, যে সুপার ডিভিশনের জন্য যদি পারো তাহলে স্পন্সর তুমি করে নিও। আমি ঠিক আছে রাজি হয়ে গেলাম। তারপর থেকে আমি এই সুপার ডিভিশনের স্পন্সর হিসাবে আমি করলাম আর কি। আমরা স্কুলে প্যারামাউন্ট মাঠ আছে, কিন্তু এত বড় মাঠ নেই। খেলে বাচ্চারা ঠিকই খেলাধুলা করে, কিন্তু আমাদের প্যারামাউন্ট স্কুল থেকে কয়েকটা ছেলে যেটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে তারা অলরেডি খেলছিল আর কি। তো আমার ইন্টারেস্ট ছিল যে না, যদি আমার বাচ্চারা তো ইন্টারেস্ট থাকে খেলার মধ্যে, তাহলে না কেন আমি একটু স্পন্সর করে নিই আমাদের স্কুলের নামে এই ডিএসএতে। সেই জন্য আমি এটাকে স্পন্সর করেছি। নমস্কার। দেখো এদিকে যখন ব্যাটিং হইব ওইদিকে যাই না, পিছের দিকে যাই না। ক্লাস শট, ক্লাস না না হে এইখানে ওখান তো খেলতে না। 2 फरवरी को श्रीभूमि जिले में मंगलदीप प्रज्वलन कर विश्व बिना अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का सूचना किया गया।
जिला ग्रंथागार भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमवार से कई नाटक मंचस्थ किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में प्रेस क्लब के संपादक अरूप राय ने विस्तारित तथ्य जानकारी के तौर पर प्रदान किया और खुशियारा नाट्य उत्सव के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किए। করতালি এবং উলুধ্বনির মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববীণা নাট্য ও সাংস্কৃতিক সামাজিক সংস্থার আন্তর্জাতিক কুশিয়ারা নাট্য উৎসব 2024-এর শুভ সূচনা হচ্ছে। বিশ্ববীণা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা সিংহভূমি আয়োজিত আন্তর্জাতিক কুশিয়ারা নাট্য উৎসব 2024-এর শুভ সূচনা। মঞ্চে উপবিষ্ট গুণীজনরা এবং এখানে উপস্থিত নাট্যপ্রেমী শিল্প সংস্কৃতি জগতের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ আমাদের কাছে একটা আনন্দের দিন। এই দিনটি প্রতি বছর আমরা অপেক্ষা করি। কুশিয়ারা নাট্য উৎসব, বিশ্ববীণা আয়োজিত সেই কুশিয়ারা নাট্য উৎসব আমরা বিভিন্ন নাটক দেখে থাকি। তো আমি এটাই বলবো যে কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে এই উৎসবের সম্পর্ক আছে। কুশিয়ারা নদীতে অনেক জল গড়াবে, নাট্য উৎসবে আনন্দ আরো বেশি উজ্জ্বল হবে। নাট্য চেতনা জেগে থাকুক, কারণ নাটক আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তেই নাটক চলে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে নাটক চলে। আমরা চলার পথে নাটক, সব ক্ষেত্রে আমরা নাটক হয়। এই নাটকটাগুলো চেতনা জাগায়, কারণ সমাজের বিশেষ কিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই নাটক করা হয়। নাটকের চেতনা জাগায়। বিশ্ববীণা নাট্য উৎসবের একটি ঘটনা আমি লেখা হয়েছিল, মঞ্চায়ন করেছিল রেস থিয়েটার। আপনারা জানেন আগামীকাল রেস থিয়েটারে এখানে নাটক হয়েছে। রেস থিয়েটার প্রথমবারের মতো এই নাটক দিয়ে বরাকের নাট্য আঙ্গিনায় পা রেখেছিল। আর এবছর এই নাটকের 25 বছর, এবং এই 25 বছরে দাঁড়িয়ে आने वाले 7 व 8 फरवरी को लोक संस्कृति मंच शिवभूमि द्वारा आयोजित 10वां द्विवार्षिक लोक संस्कृति सम्मेलन व लोक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर कमेटी की ओर से रति रंजन राय, रणधीर राय, सुबीर वरण राय, अरुण प्रतन दास ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किया। पत्रकार सम्मेलन में उत्सव कमेटी के सभापति जगदीश चंद्र बनिक 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के बारे में विस्तारित तौर पर जानकारी दिए। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र से कलाकार इस नाट्योत्सव में तथा लोक संस्कृति सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। লোকসংস্কৃতি মঞ্চ শ্রীভূমি তথা করিমগঞ্জের এবার 10ম দ্বিবার্ষিক লোক উৎসব ও লোক সম্মেলন হতে চলেছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের 7 এবং 8 শনি রবি স্থানীয় বিএড কলেজ, বিবেকানন্দ কলেজ এডুকেশন এবং বঙ্গভবন বিপিনচন্দ্র ভারতী ভবনে। এই 2 দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমরা যারা আয়োজিত করেছি, তার মধ্যে বিশেষভাবে 3টি মঞ্চ আমরা স্থাপন করেছি। একটি মঞ্চ রঞ্জিত কুমার প্রজ্ঞাত স্মৃতি মঞ্চ, যেটা বিএড কলেজের মুক্ত মঞ্চ নামে পরিচিত হবে। দ্বিতীয় মঞ্চ ধীরেন্দ্র রায় স্মৃতি মঞ্চ, বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এবং তৃতীয় মঞ্চটি করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য আলোচনা মঞ্চ,
বিবেচনা পাল স্মৃতি ভবনের নিচের তলাতে এটি অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিশু মেলা, লোকগান, লোকনৃত্য অনুষ্ঠান, শারদীয় উন্মোচন, প্রদর্শনী, আমন্ত্রিত শিল্পী কর্তৃক লোকসংস্কৃতি অনুষ্ঠান এবং বিভিন্নভাবে আরও নানা রকম যে লোকসঙ্গীতের, লোকনৃত্যের, লোকচারের ভিতরে যে পল্লীগঞ্জ, যে গ্রামাঞ্চলে যে সাহিত্য বা পর্যটনা রয়েছে সেগুলো এখানে জমা করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা আসবেন। আমরা আশা করছি প্রায় সহস্রাধিক পরিবেশিত এই সব অঞ্চলের যারা লোকসঙ্গীত নিয়ে পরিচর্যা করছেন তাদের আহ্বানের মধ্যে সাড়া দিয়ে এখানে আসবেন বলে আমরা বিশ্বাস রাখছি। তাদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং আমাদের এই সমিতির উপসমিতি যে আছেন কালচারের, তিনি সমস্ত কিছু তৈরি করেছেন। এই সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডক্টর বিশ্বধর চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের, উনি উপস্থিত থাকবেন বিশেষ প্রধান বক্তা হিসেবে। আরও দুই একজন আছেন, রমাকান্ত দাস মহাশয় এবং আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পী অমিত গুহ কলকাতা থেকে আসবেন। এই অঞ্চলের আমাদের মঞ্জুশ্রী দাস, বিধান লস্কর এরাও থাকবেন। এছাড়া করিমগঞ্জ শহরের বিশিষ্ট যারা সঙ্গীত শিল্পী আছেন, লোকসঙ্গীত নিয়ে চর্চা করছেন, তারাও উপস্থিত থাকবেন। আমরা বাবুল সাহেবও থাকবেন এই লোকসঙ্গীত মঞ্চে। এক একদিন 7-8 তারিখের মধ্যে প্রোগ্রাম করা হবে এবং আপনাদেরকে আমরা এই অনুষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করছি। সমস্ত মিডিয়া পার্সন, সাংবাদিকগণ আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন যাতে আমরা সুন্দর মতো এই কাজটা করতে পারি এবং আপনাদের প্রচেষ্টা যাতে সুন্দর হয়, সহযোগিতার মাধ্যমে শেষ করবেন। এইগুলি আমার কথা। নমস্কার। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पथारखंडी के विधायक कृष्णेंदु पाल ने 10 करोड़ रुपए की लागत से पथारखंडी बाजार क्षेत्र में नदी बांध संस्कार के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। बांसकांदी उन्नयनखंड के दिन गोविंदपुर बांसकांदी गांव पंचायत क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का सूचना किया। सुनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने लोगों में छाई हुई है खुशी की दौड़। उदारवन शिक्षा खंड के अधीन 617 नंबर जयराम निम्न बुनियादी विद्यालय में माहौल बन रहा है एक अनोखी दास्तान। कार्यकर्ताओं की प्रयास से छा रही है हरियाली। के 138वां जन्मोत्सव व 48वां विग्रह प्रतिष्ठा वार्षिकी कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाएगी कई कार्यक्रम। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तारित जानकारी। जाने माने संगीत कलाकार सुरकार सलील चौधरी के स्मरण में आंगिक सांस्कृतिक संस्था के कार्यकर्ताओं के उद्योग से गांधी में आयोजित हुआ शरण उत्सव कार्यक्रम। शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में पैरामाउंट इंग्लिश एकेडमी के आर्थिक अनुदान के चलते शुरू हुआ सुपर डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता। पहले मैच में इंडिया क्लब को हराया जानीगंज के खिलाड़ियों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।